بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ محمد۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا رہے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس بغور کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ غلط بات پر غصہ شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ ناظرین، زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چقندر کا رس پیو، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت مفید ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھے تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائیں۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری دعا رد نہیں کی جائے گی۔ رات کو زیادہ کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو۔ کامیابی حاصل کرو صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے، نہ کہ پیسے بنانے کے لیے۔ اور مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، کمر درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین، بحث اور طنز سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی بحث لڑائی وغیرہ کبھی نہ کرنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ کپڑوں سے داغ دور نہ ہو رہا ہو تو کپڑوں پر لیموں کا رس مل کر دھو لیں، داغ دھبے وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ انڈا دہی میں مکس کر کے بالوں کو دھونے سے بال خوبصورت نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ پانی میں نمک شامل کر کے بال دھو لینے سے جرموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیتی ہیں تو وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہتی ہیں۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگے
तो गाय का कुछ दूध होंठों पर लेप करें, होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे। सेब खाने से पहले सूंघ लेना हर बीमारी से शिफा है। ठंडी रोटी खाना दिमाग को तेज करता है। जो रोजाना सुबह 7 खजूरें खा ले, उस पर किसी किस्म का जादू असर नहीं करता। चेहरे की छाइयाँ और दाग धब्बे दूर करना है और दांतों को पीलेपन से बचाना है तो नींबू का रस मुंह पर लगाने से साफ हो जाते हैं। अगर खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती हो तो बाकायदगी से बादाम खाओ। परिंदों को आज़ाद करो, घर का रिस्क बढ़ जाएगा। जिस घर में तीतर बटेर हो वहाँ रिस्क आता है। जब भी सुरमा लगाओ, इससे पहले आंखों को तेजी से चिपकाओ, आपकी नज़र तेज हो जाएगी। जो निहार मुंह सब्जे में जाकर लंबे लंबे सांस लेता है, उससे दिल की बीमारी नहीं होती। अगर किसी को हैजा रहता हो, वो नींबू और प्याज का रस मिलाकर पिए, आफाका होगा। पुदीने का रस पीने से हैजा खत्म होता है। चेहरे की बेहतरीन चमक चाहते हो तो रोजाना सुबह के वक्त चेहरे पर दही का लेप करो। सुबह रोजाना टमाटर खाने से दिल कभी भी नालियां बंद नहीं होती। बैंगन का सालन खाओ, पेशाब खुलकर आएगा। काले अंगूर खाओ, मतली नहीं होगी। अक्सर कद्दू खा लिया करो, इससे उम्र के अंदर काफी हद तक इजाफा होता है। नाज़रीन, जो खाओ नजर तेज होगी और अक्ल बढ़ेगी। झाड़ू खड़े होकर ना दो, कमर दर्द करेगी। खड़े होकर कपड़े ना पहनो, सुस्ती बढ़ेगी। नफ्सियात का कहना है कि जो अच्छी तरह आराम करता है, उसका चेहरा जवान और पुरकशिश नजर आता है। हिचकी रोकने के लिए 1 लौंग पानी के साथ खा लो। दूध में नींबू का रस मिलाकर रात को चेहरे पर लगाएं, चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। शहद और नमक से दांत साफ करें, आपके दांत चमक उठेंगे। नाजरीन, सुलह के वक्त पुरानी बातों को ना दोहराओ, वरना सुलह नहीं जंग होगी। नमकीन पानी से नहाओ, झुर्रियां दूर होंगी। जो औरत सादा चीजें पसंद करती है, ऐसी औरत वफादार होती है। निहार मुंह दही में खीरे का पानी मिलाकर चेहरे पर लगाओ, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। रात को काले अंगूर खाओ, आपको सुकून की नींद आएगी। उल्टा लेटकर सोना दिल को कमजोर कर देता है। दूध में पुदीना मिक्स करके पी लिया करो, इससे दिमागी कमजोरी दूर होती है। अगर सुबह के वक्त आपको आजान की आवाज ना सुनाई दे तो जान लो अल्लाह करीम नाराज है। पानी पीने के 10 मिनट के अंदर पेशाब नहीं आता तो ये मैदे में गर्मी की अलामत है। रोटी को दूध में डुबोकर खाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। नाश्ते के बाद पानी पीने से मोटापा होता है। बच्चे को शहद चिटाओ, बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। खड़े होकर मोबाइल चलाने से नजर की कमजोरी हो जाती है। नाजरीन, जिनको भूख न लगती हो वो निहार मुंह माल्टे खाएं, भूख लगना शुरू हो जाएगी। माल्टे का रस मुंह पर लगाने से चेहरा भी निखर जाता है। दूध पीने के बाद बंद गोभी के इस्तेमाल से हैजा हो जाता है। खड़े होकर पेशाब करने से दिल की कमजोरी हो जाती है। निहार मुंह ज्यादा देर तक पाँव के बल खड़े रहने से बवासीर हो जाती है। तहज्जुद नमाज पढ़ने वालों की तो वो ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं जिनका जिक्र उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं किया होता। जिनको सांस फूलने की बीमारी हो वो आड़ू खाया करे, बीमारी दूर हो जाएगी। अगर औरत नाफ में अदरक रख कर सोएगी तो कभी उस पर मोटापा नहीं आएगा। खारिश जितनी पुरानी से पुरानी क्यों ना हो, देसी अजवाइन का तेल लेकर खारिश वाली जगह पर दिन में 3 से 4 दफ़ा लगाएं, खारिश फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। सामान के चोरी होने का डर हो तो या जलीलू 10 मरतबा पढ़कर मालो असबाब और अपने रकम वगैरह पर दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह चोरी होने से बचे रहोगे। और अगर साथ आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो और बेहतर रहेगा। सफ़ेद खरगोश घर में दौलत लाता है। कलेजी को धोए बगैर छीला हुआ लहसुन इस पर लगा दें, 15 मिनट लगी रहने दें। इसके बाद नीम गर्म पानी से धो लें, इससे बू ख़त्म हो जाएगी।
اگر کسی کو پھوڑا پھنسی نکل آئے تو اس جگہ پر نمک رگڑ لگو۔ جب تک پھوڑا ٹھیک نہ ہو تو 1-2 بار دن میں رگڑنے سے ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔